हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वासादि गौरव जय श्री राधे कृष्ण हरे कृष्ण माता जय हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु, दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी எல்லா பிரபு ஜிக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा यारो मंगलाचरण பண்றீங்களா? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम ஹரே नमो கிருஷ்ணா. भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं जाग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्ग्रये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वगत कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तोगेयभद्राणि विधिनोति सुकुत्सदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ओम नमो भगवते हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு ஜி. हरे कृष्णा माता जी। ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது. 7வது அத்தியாயம் நாம எடுக்க போறோம். அதாவது இந்த அத்தியாயத்துல என்ன சிறப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவதாரத்தையும் ரொம்ப அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் காண்டத்துல இந்த 3வது அத்தியாயத்துல 7வது பதம் நாம படிக்க போறோம். முடிஞ்ச 8வது பார்ப்போம். இந்த ஒன்னே முடிக்க முடியாத நினைக்கிற டைம்ல பார்ப்போம்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்கள் 7வது ஸ்லோகத்தை படிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி உங்க வாய்ஸ் கேட்கவே இல்லை. ஸ்லோவா கேட்குதா? வால்யூம் கம்மியா இருக்கு மேடம் பிரபுஜி. பிரபுஜி கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் கம்மியா இருக்குதுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குதுங்களா? இப்ப நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது பிரபுஜி. ஆனாலும் முதல்ல இருந்த மாதிரி கம்மியா கேக்குது. ரொம்ப அதிகமா இல்ல, ரொம்ப கம்மியாவே இல்ல, நார்மலா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 7வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. द्वादियं दुभवायास्य रसादलकदामगीम् उद्धरिष्यन् उपातत्त अग्नेश शौकरं वबूह. हरे कृष्ण प्रभुजी. எல்லா யாகங்களையும் அனுபவிப்பான பரமபுருஷர் ஒரு பன்றின் அவதாரத்தை 2ஆம் அவதாரம் ஏற்றார். மேலும் பூமியில் நம்ம நன்மைக்காக அவர் பகவானுடைய தச அவதாரத்தில் இது முக்கியமான ஒரு அவதாரமாக இது கருதப்படுகிறது. இந்த அவதாரம் எதற்காக எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியவர்களுடைய ஆதிக்கத்தை அழிப்பதற்காக தான் இந்த அவதாரம் எடுத்தாருங்கிற சில பிரபுபாதா ரொம்ப அழகாக இருக்கிறார். இந்த பொருளுரையாட படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. குறிப்பு என்னவெனில், முதற் கடவுளின் ஒவ்வொரு அவதாரத்திற்கும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய ஒரு குறிப்பிட்ட கடமையும் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட கடமையின்றி எந்த அவதாரமும் தோன்றுவது சாத்தியமல்ல. மேலும் அத்தகைய கடமைகள் எப்பொழுதும் அசாதாரணமானவையாகவே உள்ளன. அவற்றை எந்த ஜீவராசியாலும் செய்ய முடியாது. அசுத்தமான புளூட்டோவின் பிரதேசத்தில் இருந்து பூமியை வெளியேற்றுவதற்காகவே பகவான் வராக அவதாரமாக தோன்றினார். அசுத்தத்திலிருந்து ஒரு பொருளை கிளறி எடுப்பது என்பது ஒரு பன்றியின் வேலையாகும். பூமியை இத்தகையதொரு அசுத்தமான இடத்தில் ஒளித்து வைத்து அசுரர்களுக்கு பரமபுருஷ பகவான் இந்த அதிசயத்தை செய்து காட்டினார். முதற் கடவுளால் செய்ய முடியாதது ஒன்றும் இல்லை. ஒரு பன்றியின் வடிவத்தை ஏற்ற போதிலும் அவர் எப்பொழுதும் உன்னத நிலையிலேயே இருப்பதால் அவர் தமது பக்தர்களால் வணங்கப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த அவதாரம் பாத்தீங்கன்னா வராக அவதாரம். ரொம்ப அருமையான அவதாரம். பன்றிய அவதாரம் பகவான். இந்த அவதாரத்தோட குறிக்கோள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சொல்ற மாதிரி ஆசிஷ்டங்களை எப்படி நாம சுத்தப்படுத்துறோமோ அது மாதிரி இந்த தீயவையான குணத்தை நம்ம இந்த சுத்தப்படுத்துறத பகவான் இந்த அவதாரம் இருக்கார். இது காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெயா விஜயன். ஜெயா விஜயன் அவங்க கௌர பாலகர், பகவானுடைய கௌர பாலகர். பிரபுஜி கேட்கவே இல்ல பிரபுஜி. இல்லையா? கொஞ்சம் வால்யூம் கிளியரன்ஸாவே இல்ல பிரபுஜி. என்ன சொல்றீங்க? இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி மாதாஜி சரியா கேட்கல. இடத்தையாவது மாத்தி உட்காருங்க. கேட்கவே இல்ல. இப்ப கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் உங்க வாய்ஸ். ஓகே மாதாஜி. இந்த அவதாரம் எடுக்க காரணமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது தீய வகையான செயல்கள் இருந்து நமக்கு தான் இந்த அவதாரத்தோட முக்கியமான சாராம்சமாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த அவதாரத்துக்கு எடுக்க காரணமானது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெயா விஜயன். ஜெயா விஜயன் அப்படின்றது பகவானுடைய கௌர பாலகர், வைகுண்டத்தின் கௌர பாலகரா இருக்கிறாங்க. அவங்க இருக்கும்போது சனத்குமாரர்கள் வராங்க, குட்டி குட்டியா வராங்க, வந்து உள்ள விட மாட்டேன்றாங்க. இதனால ஒரு பிரச்சனை நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இதன் மூலியமா பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன திருப்பி அவங்ககிட்ட ஏற்காப்புல நிக்கிறார், வந்து சொல்றார். உங்களுக்கு 2 விதமான சான்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணு அந்த அவங்க சாபம் கொடுத்துட்டாரு, சனத்குமார்கள் சாபம் கொடுத்தாச்சு இவங்க 2 பேருக்கும். இது 2 பேர்ல ஏதாவது உனக்கு ஒரு எடுத்துங்க, 7 விதமான அவதாரம் எடுக்கிறீங்களா இல்ல 3 விதமான பூலோகத்துல பிரிவு எடுக்கிறீங்களான்னு கேட்டது. நான் 3 எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சொன்ன பிறகு சரி ஓகே. அது 3மே பகவான நாத்திகத்தன்மையில அவங்க செயல்பாடு. நாத்திகத்தன்மைன்னு சொல்ல முடியாது, அதாவது எதிர்வினை, பகவானுக்கு எதிர்வினையா செயல்படுறது.
பகவானை பத்தி தப்பு தப்பா பிரச்சாரம் பண்றது, பகவானை பத்தி எல்லாத்துக்கும் வந்து அசுர குணம்லாம் பிறக்கிறாங்க. அதுல இரணிய கசிபு இவங்க 2 பேருமே முதல் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. முதல்ல வந்து பிறக்கிறது இரணிய கசிபு, இரணியச்சன் 2 பேருமே எடுக்கிறாங்க. ஏன்னா இரணியச்சன் என்ன பண்றான், பூமியை கொண்டு போய் கடலுக்கு அடியில போய் மறைச்சு வச்சிடறான். அப்ப பாத்தீங்கன்னா பூமாதேவி எல்லாமே பிரம்மா எல்லாமே கஷ்டப்படுறாங்க, சொல்லி இது பண்றாங்க, பிரார்த்தனை பண்ணி பகவான் வந்து அந்த அவதாரம் எடுக்கிறார். தன்னுடைய மகாவிஷ்ணுவோட நாசிலிருந்து வர ஒரு சின்ன இந்த கட்டை வர சைஸ், இந்த சைஸ் தான், இந்த சைஸ்லாம் வர அவதாரம் எடுக்கிறார். வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பிரபஞ்சமே அப்படியே ஃபுல்லா ஒரு பெரிய உருவமா எடுத்துடுறாரு. அந்த அவதாரத்தோட மகிமை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாகம் பண்றோம், பண்றோம், இதெல்லாம் வந்து சாராம்சமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அவதாரத்தோட சிறப்பம்சம் தான். இப்ப நாமெல்லாம் வந்து நம்ம அழகா வந்து ஜபம் பண்றோம், ஜபமாலை வச்சு ஜபம் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு காரணமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அவதாரத்தோட இருக்கலாம். இந்த அவதாரத்தை நினைச்சு நாம பண்ணோம்னு வச்சுங்களேன், எந்த ஒரு துஷ்டமே நம்ம கிட்ட வராது. இதுல வந்து சைத்தன்ய சரிதாமத்திலே வந்து ரொம்ப அழகா குறிப்பிட்டிருக்காங்க, ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா வராகம் இந்த அவதாரத்தை நம்ம நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட எந்த தீமையே வராது. இந்த அவதாரத்தோட மகிமையே அதுதான், அது நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இப்ப வராக அவதாரத்தினும் பூமியை காத்தல், அதுதான் முக்கியமான பிரதானமா இந்த அவதாரம் எடுக்கிறது. படைப்பின், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவான் அந்த சராசரங்களை படைச்ச பிறகு ஒரு பிரளயம் வருது இல்லையா, அந்த பிரளயத்துல வரும்போது இந்த பூமி கொண்டு போய் இந்த சமுத்திரத்துல மறைச்சு வச்சிட்டார் இரணியன். அப்போ பகவானுக்கு தியானம் பண்ணி எல்லாருமே தியானம் பண்ண பிறகு அவரு இந்த அவதாரம் எடுத்து அந்த பூமியை மீட்டெடுக்கிறார். ஆனா மீட்டெடுக்கும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவன் வந்து இரணியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை வந்து கிண்டல் பண்றான், ஒரு மாதிரியா பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்ப அவரை சண்டை போடுறதுக்காக போயின்னு இருக்கான். அப்ப எடுத்தாப்புல நாரதரும் வர்றாரு. நாரதர் வர, எங்க போற அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இல்ல நான் வைகுண்டம் போறேன், நாராயணனை சண்டை போட போறேன் அப்படின்னு போறாப்புல. அப்போ சொன்ன உடனே சொல்றாரு பிரம்மா, இவரு நாரதர், அடே அவர் அங்க இல்ல, அவர் பூமியை மீட்டதுக்காக சமுத்திரத்துக்கு போயிருக்கிறார் அப்படின்னு. நல்ல வசதியா போச்சு, நான் அங்கேயே போய் சண்டை போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் சண்டை போடுறேன். அங்க போய் பகவானை ஏளனமா பாக்குறாரு. ஏன்னா அந்த உருவம் அப்படிப்பட்ட உருவம், அந்த உருவத்தோட ஒரு மகிமை இருக்கு. அந்த உருவத்துல அவ்வளவு விஷயங்கள் அதுல சாராம்சம் இருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த அதாவது வராக பெருமாள் வடிவமும் பெருமாள் பன்றி தலையும் மனித உடலாக இணைந்து கவலையும் பாதி மனிதன் பாதி பன்றி சித்தரிக்கப்படுகிறது. இந்த அவருடைய உடம்புல உள்ள முடிகள்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்புல்லைன்னு சொல்லணும். அவருடைய முடிகள் எல்லாம், உதிரம் எல்லாம், அந்த முடிகள் எல்லாமே வந்து தர்புல்லைன்னு சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி இந்த இந்த கொம்பு இருக்கு பாத்தீங்களா, பன்றியோட கொம்பு 2 இருக்கு பாத்தீங்களா, இத வந்து அது அங்கத்துல வந்து ஒரு விஷயமே அந்த அவதாரத்தோட ஒரு மகிமையும் ரொம்ப அழகா வந்து நாரத பஞ்சாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா நாரதர் வந்து அந்த இதுல ரொம்ப விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ஆனா வந்து ரொம்ப சின்ன வடிவமா எடுத்து அப்படியே பெருசா எடுக்கிறார். நம்ம அதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு எல்லாருமே ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமா நம்ம நடக்கும், ப்ராப்ளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயமா நடக்கும். ஆனா அதை நாம தட்டி கழிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது பெரிய ரூபமா தெரியும், நமக்கு வந்துடும், அது பிரச்சனை வந்துடும். அது சின்னதா இருக்கும்போதே நாம அதை சரி பண்ணிடணும். ஏன்னா இந்த உடல் அப்படிப்பட்ட உடல் தானே இது, இல்லைங்களா, பௌதிகமான உடல். இந்த பௌதிகமான உடல்ல இருக்கும்போது சின்ன தவறு நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா அது பெரிய தவறுல போய் கொண்டு வந்துடும். ஏன்னா இந்த 8 விதமான மூலக்கூறுகளே அப்படிப்பட்ட மூலக்கூறுகள் தான். இந்த அவதாரத்துக்கூட மகிமை பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் மாதிரி இருக்கு. இந்த அவதாரத்துல வந்து இன்னொரு முக்கியமான சாராம்சம் என்ன சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா, நமக்குள்ளேயே தீமைகள் இருக்கு, நமக்குள்ளேயே வந்து தீமைகள் இருக்கு.
நன்மை இருக்கு, தீமை இருக்கு. இப்ப நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலே வந்து பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றார். ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயத்திலே பாத்தீங்கன்னா 24 மூலங்கள் மூலியமா சொல்றாரு. நாம என்ன மாதிரி நினைக்கிறோம், என்ன மாதிரி உணர்ச்சி வசப்படுறோம், என்ன மாதிரி நம்ம செயல்படுறோம் அப்படின்றத பத்தி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த மூலங்களும் நமக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம செயல்பாடு பண்ணுது. அப்போ இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா நம்மளுக்கு வந்து தீமையை கொண்டு போய் வைக்கும், இந்த பௌதிகமான உடல். அதனால்தான் வந்து பகவான் என்ன பண்றாருன்னா இந்த அவதாரம் மூலியமாக நமக்குள்ள அவ்வளோ கெட்ட குணங்கள் நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்கு. இல்ல இப்ப யாராவது ஒருத்தரை பாக்குறோம்னு வச்சுங்களா, இவர் தவறு பண்ணிக்காரா, இவர் நமக்கு சாதகமான ஆளா, இவர் நம்பிக்கைக்குரிய ஆளா, இப்படிதான் நம்ம திங்க் பண்ணுவோம். ஏன்னா இந்த உடல் அது மாதிரி உடல் அது. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னா இந்த அவதாரமே பகவான் எடுக்கிறார். இந்த அவதாரம் எடுக்க காரணமே வந்து அந்த எண்ணங்களை நம்ம தீய எண்ணங்களை நம்ம உடல்ல இருந்து எடுக்கணும். முக்கியமான அந்த செயல் அதுதான். நமக்குள்ள அழுக்கு நிறைய இருக்கு, ஏகப்பட்ட அழுக்கு. எதுவுமே நாம நல்லாவே நினைக்க மாட்டோம் இந்த உடலை சார்ந்த செயல்னால. இவர் நமக்கு சாதகமான ஆளா, இவர் இப்ப பண்ணுவாரா, அப்படி பண்ணுவாரா, எல்லாமே நெகட்டிவா நினைப்போம் நம்ம. அது தப்பு இல்லை, ஏன்னா அந்த உடல் அமைப்பு அது. அதே வந்து ஆத்ம ரூபத்துல நாம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாரையுமே தப்பா நினைக்க மாட்டோம். ஏன்னா அவருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காரு இல்லையா, எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காரு. அவர் கடைசி நேரத்துல கூட பாருங்க அந்த சமுத்திரத்துல இருந்து மேல கொண்டு வந்துடுறாரு பகவான். கொண்டு வந்த கூட இரணியாட்சி என்ன பண்றான், ஒரே யுத்தம் பண்றான். ரொம்ப நாளா யுத்தம் நடக்குது, ரொம்ப நாளாவே யுத்தம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. கடைசியில ஒரு அஸ்திரம் எடுக்கிறார், அவருடைய சக்கரத்தை எடுத்துதான் அவர் வதம் பண்றாங்க. நீயே பாத்துக்கடா அப்படின்னு விட்டுறாரு. கடைசியில சக்கராயத்தை வச்சு அழிச்சிடுறாங்க இல்லைங்களா. அது போல நம்மளுடைய எண்ணங்கள், தீய எண்ணங்களை நமக்கு வந்து முதல்ல வந்து ஒழிக்கணும்னா இந்த அவதாரம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா யாகங்கள் நம்ம பண்றோம் இல்லையா, யக்கியம் பண்றோம் இல்லையா, யக்கியம் பண்ணும்போது இந்த இதுதான். இப்ப நம்ம ஒரு யாகம் பண்றோம்னா ஒரு மேடை அமைக்கணும்னா அந்த மேடை அமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவரை தான் வணங்கணும். இப்ப நாம பகவானுடைய அதாவது நாமத்தை நாம உச்சாரம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த பகவானை நினைச்சு இந்த ரூபத்தை நினைச்சீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியும். இல்லைன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரின்னு ஏதோ டிவி பார்த்துன்னு யாராவது பார்த்துன்னு புக்கு படிச்சுக்கிட்டே தான் எடுப்பாங்க. அதே இந்த பகவானை இந்த அவதாரத்தை நினைச்சு நாமோ துதி பாடன ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னு சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணுவோம். ஏன்னா இந்த ரூபம் அது மாதிரி இது அவதாரம். இந்த தச அவதாரமே நினைக்கணும். அவதாரத்தையே நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை சொல்ல சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவதாரமா நான் நினைச்சுக்கிட்டே நீங்க பண்ணி பாருங்களேன். அவருடைய லீலை, அவருடைய வைபவத்தையும் அவருடைய புராணத்தையும் நினைச்சுதான் நாம எப்பவுமே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும். ஏதோ நம்ம ஆச்சாரி சொல்லிட்டார் 16 ரவுண்டு பண்ண சொல்லிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில வச்சு சுட்டக்கூடாது. அவருடைய ரூபத்தை மனசாக நினைக்கணும். அப்பதான் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த தீய எண்ணங்கள் வெளியே வரும், நம்மளை விட்டு வெளியே போயிடும். வந்தோம் போனோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம என்னைக்குமே பக்தியை கொடுக்கவே கூடாது. ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு வகையில் யாருக்காவது ஒரு சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைங்களா. மனைவிக்கோ கணவனுக்கோ பிள்ளைகளுக்கோ சமுதாயத்துக்கோ யாருக்காவது ஒரு சேவை பண்ணும்போது அது பகவானுக்கு செய்யற சேவை. அப்ப நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த சேவை மனப்பான்மை மட்டும் நமக்குள்ள வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பா நம்ம யாரையுமே நெகட்டிவா நினைக்க மாட்டோம். இவர் இப்படி அவர் அப்படின்னு நினைக்கவே மாட்டோம். அந்த எண்ணங்களை, தீய எண்ணங்களை நம்ம கொடுக்க அழிக்கிறதுக்காக தான் இந்த பகவான் இந்த அவதாரம் இல்லைங்களா. இதே வந்து 8வது பதம் பாருங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அவதாரத்துல முக்கியமான நாரத முனியை பத்தி சொல்லி இந்த அவதாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. 8வது பதம், 8வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 8 தானே பிரபுஜி? 8 பதம் 8. திருதீயம் ருஷி சர்க்கம் வை தேவர்ஷி படிங்க மாதாஜி, படிக்கிறீங்க யாராவது ஒரு ஆள் படிங்க.
तृतीयं ऋषिसर्गं वै देवर्षित्वम् उपेत्य सः तन्द्रं सात्वदम् आसष्टा नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுதுன்னா, ரிஷிலி யாகத்தின், அதாவது முழுமுறு கடவுள் தேவரிஷி நாரதன் வடிவில் 3வது அவதாரத்தில் ஏற்றார். அவர் தேவர்களுக்கு இடையில் சிறந்த முனிவராக இருக்கிறார். அவர் பக்தி தொண்டிற்கு சம்பந்தப்பட்டவரும் பலன் கருதாத செயல்களில் ஊக்குவிக்கக்கூடிய வேதங்களின் இலக்குறையாகவும் தொகுத்தார். இதோட பொருள் உரை பாருங்க, சில பிரபுபாதம் ரொம்ப அழகா விளக்கம், ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்திருக்கிறார். முன்னாடி படிச்சது பொருளுரை. பரமபுருஷ பகவானின் ஒரு சக்தி அளிக்கப்பட்ட அவதாரமான மகரிஷி நாரதர் பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் பக்தி தொண்டை பரவச் செய்கிறார். பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் வெவ்வேறு கிரகங்களிலும் உயிரினங்களுக்கு இடையிலும் உள்ள பகவானின் மிகச்சிறந்த பக்தர்கள் அனைவரும் அவரது சீடர்களே ஆவர். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்தவரான ஸ்ரீல வியாசதேவரும் அவரது சீடர்களில் ஒருவராவார். நாரத பஞ்சராத்திரத்தின் ஆசிரியர் நாரதரே ஆவார். இது குறிப்பாக பகவானின் பக்தி தொண்டிற்குரிய வேதங்களின் விளக்க உரையாகும். இந்த நாரத பஞ்சராத்திரம் பலநோக்கு செயல்களின் தலையிலிருந்து விடுதலை அடையும் விஷயத்தில் பலநோக்கு கருமிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறது. பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பெரும்பாலும் பலன் தரும் செயல்களால் கவரப்படுகின்றனர். ஏனெனில் கஷ்டப்பட்டு உழைப்பதன் மூலமாக அவர்கள் வாழ்வை அனுபவிக்க விரும்புகின்றனர். பிரபஞ்சம் முழுவதுமே பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுபவர்களானால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. இத்தகையவர்கள் எல்லா உயிரினங்களுக்கிடையிலும் உள்ளனர். பலன் கருதிய செயல் எல்லா வகையான பொருளாதார முன்னேற்ற திட்டங்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். ஆனால் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பிரதிபலனை விளைவிப்பது இயற்கையின் சட்டமாகும். மேலும் நல்லதாகவோ அல்லது கெட்டதாகவோ உள்ள அத்தகைய பிரதிபலன்களால் செயலாற்றியவன் பந்தப்படுகிறான். நல்வினை பயனாக பௌதீக செழுமையும் தீவினை பயனாக பௌதீக துன்பமும் கிடைக்கின்றன. ஆனால் இன்பத்திலோ அல்லது துன்பத்திலோ உள்ள பௌதீக சூழ்நிலைகள் அனைத்தும் முடிவில் துன்பத்தை மட்டுமே அளிப்பதற்கென உள்ளவையாகும். வாழ்வின் பந்தப்படாத நிலையில் எப்படி நித்தியமான ஆனந்தத்தை அடைய முடியும் என்ற தகவலை மூடர்களான பௌதிகவாதிகள் பெற்றிருக்கவில்லை. உண்மையான ஆனந்தத்தை உணரும் வழிமுறையையும் ஒருவனது தற்போதைய ஈடுபாடு எப்படி ஆன்மீக விடுதலைக்குரிய பாதையை நோக்கி அவனை அழைத்து செல்லும் என்பதற்கான வழிமுறையையும் இங்கு நாரதர் பந்தப்பட்ட மனிதர்களுக்கு அளிக்கிறார். பாலிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் ஏற்பட்ட அஜீரணத்தை போக்குவதற்கு தயிரின் வடிவில் உள்ள அந்த பாலையே உட்கொள்ளுமாறு மருத்துவர் நோயாளிக்கு உத்தரவிடுகிறார். ஆகவே நோயின் காரணமும் அதற்கான வைத்தியமும் ஒன்றாகவே இருந்த போதிலும் நாரதரை போன்ற ஒரு கைதேர்ந்த மருத்துவரை கொண்டுதான் அதை குணப்படுத்த வேண்டும். இதே வழிமுறையைத்தான் பகவத்கீதையும் அளிக்கிறது. செயலினால் கிடைத்த பலனை கொண்டு பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். அது நைஷ்கர்மியத்தை அல்லது முக்திக்கான வழியை நோக்கி ஒருவரை அழைத்து செல்லும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபு. இந்த அதாவது 8வது பதம் பாருங்க. பகவானுடைய லட்சக்கணக்கான அவதாரங்கள் இருக்கு. அந்த அவதாரத்துல இதுல பாத்தீங்கன்னா சத்தியவேச அவதாரம் சொல்லப்படுது. சத்தியவேச அவதாரத்துல நிறைய அவதாரம் எடுக்கிறார் பகவான். சத்தியவேச அவதாரத்துல அத குறிப்பா சொல்ல போனா பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா பிரம்மாவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த அவதாரத்துல வரார். ஆதிசேஷனும் இந்த அவதாரத்துல வரார். நாரதரும் வரார். 4 அதாவது பிரம்மாவுடைய புதல்வர்கள் சனத்குமாரர்களும் வர்றாங்க. விருதும் வரார். பரசுராமரும் வரார். வியாசரும் வரார் இந்த அவதாரத்துல. இது இல்லாம ரிஷிப தேவரும் இந்த அவதாரத்துல வரார். இந்த 12 அவதாரங்களும் பாத்தீங்கன்னா இந்த அவதாரத்துல வரும். இது மாதிரி ஏகப்பட்ட அவதாரங்கள் பகவான் எடுக்கிறார். இதுல குறிப்பா நாரதமுனி அவதாரத்துல ரொம்ப சிறப்பா சொல்லப்பட்டிருக்குது. நாரதமுனி அவதாரம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா, அவருடைய விஷயங்கள். இதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா பிருது அவதாரம். பிருது அவதாரத்துல இங்க நாரத அவதாரத்தை முதல்ல பார்ப்போம்.
நாரத அவதாரோட குறிக்கோள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி. கலகம் செய்வார், அதே மாதிரி பக்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் நாரதமுனி. இப்ப துருவ மகாராஜாவுக்கு வாசுதேவ மந்திரத்தை ரொம்ப அழகா உபதேசம் பண்ணார். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாத மகாராஜாவுக்கும், இதே மாதிரி இந்திரனுக்கும் சரி, இந்திரனுக்கும் உபதேசம் பண்ணியிருக்கார். எல்லா தேவர்களுக்கும் உபதேசம் பண்ணியிருக்கார், பக்தி கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா ஒரு நேரத்தை பாத்தீங்கன்னா நாரதமுனி இவரு இந்திரன் என்ன பண்றாரு, இரண்யகசிபோட மனைவியே கடத்தின்னு போயிடுறாரு. அவர் இல்லாத நேரத்துல பார்த்து கடத்தின்னு போயிடுறாரு. கடத்திட்டு போய் அவர் லோகத்துக்கு கொண்டு போகும்போது அப்ப நாரத முனி வந்து அவருக்கு நங்குன்னு தலையில நங்குன்னு ஒரு 2 கொட்டு கொட்டி, என்ன இப்படி தப்பு பண்றியே அப்படின்னு, வேறொரு மனைவியை இந்த மாதிரி களவாடி கொண்டு போறியே தப்பு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தம் போடுறாரு. இன்னொன்னு விளக்குறார், அவன் உன்னுடைய சகோதரனோட மனைவி இல்லையா அப்படின்ற. இந்திரன் சொல்றாரு, உன்னோட சகோதரனோட மனைவி இல்லையா அவங்க அப்படின்னு. ஏன் சகோதரன் அப்படி குறிப்பிடுறாரு, ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? இந்திரனோட சகோதரன் தான் இரண்யகசிபு. அதிதி திதி பிரபுஜி. அப்படிப்பட்ட சகோதரனோட மனைவி நீ கடத்திட்டு போறியே, இது தர்மமே இல்லை அப்படின்ற. அங்க ஒரு உபதேசமே பண்றாரு நாரதமுனி. பொண்ணு வந்து அப்புறமா இந்திரன் என்ன பண்றான், விட்டு ஓடி போடுறான். அப்புறம் அவர் என்ன அவர் கொண்டு போயிட்டு பகவானுடைய லீலைய வைபவத்தையும் ரொம்ப அழகா அவரு பாராயணம் பண்றார் நாரதமுனி. தன்னோட வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போதே பிரகலாத மகாராஜா கேட்டு பக்தி மார்க்கத்துல வந்து அவரு ரொம்ப நம்ம வந்து நரசிம்ம அவதாரத்துக்கு முக்கிய காரணமா இருக்கிறார். ஒரு விஷயமா பார்த்தீங்கன்னா நாரத முனியோட அவதாரங்கள் ரொம்ப அற்புதமான இருக்கு. அது என்ன, பக்தி தான், முழுமையான பக்தி. அதே வாசுதேவ மந்திரத்தை துருவ மகாராஜாக்கு ரொம்ப அழகா உபதேசம் பண்றார். அவரோட மகிமை நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷிபதேவரும் ரிஷிபதேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரும் ஒரு இந்த அவதாரத்துல முக்கியமான அவதாரம் தான், சத்தியவேத வேஷ அவதாரம் தான். அவருக்கு 100 புதல்வர்கள் இருக்காங்க, 100 பிள்ளைகள் இருக்காங்க ரிஷிபதேவருக்கு. ஒரு சத்திரியன் அவரு. ஆனா அந்த 100 பிள்ளைகளுக்கும் தன்னுடைய கடமை என்னன்னு சொல்லி சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ஒரு குருவா இருந்து சொல்லிக் கொடுக்கிறார் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு. என்ன சொல்றாருன்னா, ஆத்ம தத்துவத்தை, சாங்கி தத்துவம் மூலியமாக ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்த்துறாரு. ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. அப்போ அவரு சொன்ன பிறகு அவருடைய கடமை முடிஞ்சிச்சு. அவர் என்ன பண்றாரு, 50 வயசு ஆயிடுச்சு. சரி, நாட்டு மக்களை நல்லபடியா ஆட்சி கொடுத்த தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த நாட்டை ஒப்படைச்சிட்டு அவர் பாட்டு என்ன பண்றாரு, வீட்லயே இருக்கிறார். வீட்லயே இருந்து எப்படி என்ன பண்றாருங்க, வனவாச வாழ்க்கை வாடுறாரு. 50 வயசு ஆயிடுச்சுங்களே. ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவன் அந்த செயல் தான் செய்வான். தாம்பத்திய வாழ்க்கை இல்லாம வீட்டுல இருந்துகிட்டே பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பக்தி கொடுக்க பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க என்னாச்சுன்னா அவரோட செயல்பாடு எல்லாம் மாறுது 50 வயசு ஆன பிறகு. ஒழுக்கமா இருக்கணும், யார்கிட்டையும் பேசக்கூடாது, தனிமைப்படுத்துறாரு, அவரே தனிமைப்படுத்திக்கிறாரு. பித்து பிடிச்ச மாதிரி இது மத்தவங்களை பார்க்கும்போது. ஆனா அவர் பித்து பிடிச்சவர் கிடையாது, நல்ல அதிபக்தியோட பகவானோட உறவாடின்னு இருக்காரு. ஆனா மத்தவங்களுக்கு பித்து பிடிச்ச மாதிரி தெரியும். ஏன்னா எங்கேயோ தனியா நின்று பேசிட்டு இருக்கான், இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு ஒரு நாட்டு மன்னரா இருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சபையை விட்டு வெளியே வந்துடுற, அந்த அரண்மனை விட்டு வெளியே வந்துடுறாரு ரிஷிபதேவர். வெளியே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி போவார், தலைமுடியெல்லாம் விரிச்சு போட்டு, நிறைய வளர்த்துக்கிட்டு. அவருடைய கோலமே பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி கோலம் கூட இல்ல, வேற மாதிரி இருக்கும், ஐக்கியத்தனமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும், அந்த மாதிரி இருப்பார். அப்ப அந்த ஊர் மக்களே என்ன பண்றாங்கன்னா அவர் ஏளனம் பண்றாங்க, கிண்டல் பண்றாங்க, தலைமுடி பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க, சட்டையை கிழிக்கிறாங்க, வயிற்றுக்கார வெளியே போடான்றாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் அவரு பண்றாங்க. அப்ப கூட அவர் என்ன பண்றாருன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து ஆத்ம ரூபத்தில் தான் பாக்குறாரு. சிவதேவர் ஆத்ம ரூபத்துல பாக்குறாரு. ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மலம், அவருடைய சிறுநீர் அதே தன் மேல ஊற்றிக்கிறார், தன் மேல பூசிக்கிறார் ரிஷிபதேவர். ஏன்னா மக்கள் கிட்ட இருந்து விலகி இருக்கணும்னு பாக்குறாரு. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பௌதிகவாதியாவே இருக்கிறாங்க அப்படின்றது விலகி பார்க்கிறார். அந்த மலமும் சரி, அந்த சிறுநீரும் சரி மணக்குது அவர் மேல. ஏன்னா பக்தி,
அவர் மேல பூசிக்கிறாரு. பூசின பிறகு கூட பாத்தீங்கன்னா கூட மணக்குது. இப்ப நம்ம கோவர்த்தன மலையில கிரிவலம் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஒரு ட்ரிப் போகும்போது, நான் முதல் போகும்போது ஒரு 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிருக்கேன். அப்ப போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரிவலம் போகும்போது ஒரு ஞானி ஒண்ணு பார்த்தோம். அப்ப போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த சாது என்ன பண்றாருன்னா, அவரோட பக்கத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூரின் மலமா இருக்கு. நல்லா தெரியுது மலம், இது யூரின் தெரியுது. ஸ்மெல்லு கிட்ட போனா அந்த ஸ்மெல்லே இல்ல. அவர் மேல ஒரு மாதிரி நறுமணம் வீசுது அவர் மேல. ஆனா சாது எப்படி இருக்கா தெரியுங்களா? முகம்லாம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு, அந்த தலைமுடியெல்லாம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்காரு சாது. ஆனா அவங்க மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல நறுமணம். நீங்க நல்லா தெரியுது, மலம் தெரியுது, அங்க அசுத்தமா இருக்குன்னு தெரியுது. ஆனா கிட்ட போனா அந்த ஸ்மெல்லே இல்லை. ஏன்னா சாதுக்கள் அப்படிதான். ஏன்னா அவங்க உண்ற உணவு பாத்தீங்கன்னா பிரசாதம் வந்து அது மலமா போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நறுமணம் வீசும். அதுதான் வந்து ஞானேந்திரங்கள் கர்மேந்திரங்கள் சொல்லிட்டு 13 அத்தியாயத்துல ஞான யோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயத்துல 13வது ஸ்லோகத்தை 13 அத்தியாயத்துல சொல்றாரு. ஞானேந்திரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது ஆசான வாயு, பிறப்புறுப்பு. அந்த ஆசான வாயு பிறப்புறுப்பும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான இடம் அது. நம்ம எல்லாம் வாயை தான் சுத்தப்படுத்துவோம், வாயை நல்லா ப்ரெஷர் போட்டு கிளீன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனா ஆசான வாயு ரொம்ப முக்கியமான இடம், அதுவும் முக்கியமான இடம் அது. ஏன்னா நாம சாப்பிடுற உணவு பகவானுடைய பிரசாதம். வயிற்று உள்ள போய் நமக்கு சக்தி கொடுத்து அது மலமா வருது பாத்தீங்களா, அதுவும் ஒரு பிரசாதம் தான். சொல்ல போனா அது எதுக்கு? அனிமலுக்கு. அதே சாதுகள் அந்த மலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசாதம். அது தின்ன மாட்டாங்க, அது உரம். அது ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அதை மேல பூசிப்பாங்க சாதுக்கள். எது சொல்ல போனா ரிஷிப முனிவர் அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்ததுனாலதான் அந்த மாதிரி சில இதே சைத்தன்ய சரிதாமத்திலே உண்டு. சைத்தன்ய சரிதாமத்திலே இதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க, இந்த மலத்தை பத்தி, யூரினை பத்தி. அப்ப அந்த மாதிரி கோலத்துல அவர் இருக்கார் ரிஷிப முனிவர். ஒரு பகவானுகிட்ட முழுமையான பக்தி கொடுக்கறவன் என்ன பண்ணுவான்னா அமைதியாயிடுவான், ரொம்ப அமைதியாயிடுவான். குடும்பத்துல வந்து மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் தொண்டு பண்ற அந்த பக்குவம் இருக்கும். பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணுமோ அந்த கடமையை செய்வாங்க, செஞ்சுக்கிட்டே பகவானுக்கு சேவை பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து கர்ம யோகியோட செயல்பாடு. கர்மியா இருந்தாலும் கர்ம யோகியா செயல்படுவாங்க, அற்புதமா செயல்படுவாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நாரத முனி இதுதான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அதாவது அந்த துரு மகாராஜாவோட ஸ்டோரி நீங்க படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அது இதே ஸ்ரீமத் பாகவத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்காது. 9வது காண்டத்துல ரொம்ப அழகா இருக்கும் துரு மகாராஜா. 4வது கண்டத்தோட சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அவருடைய செயல்பாடு. அதாவது அந்த வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாரு. பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க நம்ம செயல்பாடு, நம்ம எண்ணங்கள் எல்லாமே நம்ம விட்டு விலக ஆரம்பிச்சிடும். எந்த இது பௌதிகமான செயல்பாடு எல்லாமே விலக ஆரம்பிச்சிடும். ஆன்மீகமான செயல்பாடு நமக்குள்ள வரும்போது நமக்குள்ள அது பிரைட்னஸ், அந்த ஞானேந்திரங்கள் கர்மேந்திரங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி செயல்படும். ஸ்கின் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். இதெல்லாம் ஞானேந்திரங்கள் தானே. ஸ்கின்னு, தோல், பாலுறவு, நம்முடைய உணர்ச்சிகள், நம்முடைய உணர்வு, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமா இருக்கும் இல்லைங்களா? இதுதான் நாரத முனி ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்தார், ஒரு இடத்துல கொடுத்துட்டே இருக்கார். சரி, இன்னைக்கு கிளாஸ் இதோட முடிச்சுப்போம். 8வது பதத்துல வந்து ரொம்ப அழகா நாரத முனி பத்தி, ரொம்ப அழகா பக்தியை பத்தி ரொம்ப விளக்கமா கொடுத்துருக்காரு. சில பிரபுபாதாவும் ரொம்ப அழகா. அடுத்த பதம் இன்னும் நல்லா இருக்கும். போக போக பாத்தீங்கன்னா இந்த கந்தத்துல இந்த அத்தியாயத்துல விளக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பகவானுடைய அவதாரம் பத்தி சொல்லிருக்காங்க. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. முக்கியமா இந்த 24 அவதாரங்கள்ல இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க. அடுத்து கபில முனின்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டா தெரியல எனக்கு, கபில முனி வரும். ஹரே கிருஷ்ண. வாஞ்ச கல்பத்ரா ராதார சிவாசாரி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी।